नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जनवरी 1 तारिख गुरुवार सर्वप्रथमे आपण समस्त मोर नववर्षर हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध। तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिसह आपण केउ जिल्लारू एही खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे। परवर्ती खबर मासे बढ़िला प्रदूषण सर्टिफिकेट अवधि नुआ वर्ष रे गाड़ी चालकों पई आश्वस्ति। यूसीसी अवधि सीमा बढ़ाइले राज्य सरकार। अवधि मार्च जाए वृद्धि कले सरकार। 2026 मार्च 31 जाए बढ़िला अवधि। यहा परे अर्थात 1 एप्रिल रु पीयूसी सर्टिफिकेट नथिले एक्शन नेबे सरकार। गुरुत्वपूर्ण बैठक पर सूचना देइछंती परिवहन मंत्री। लोकंक समस्या एवं असुविधा को दृष्टि रखी पीयूसी जांच अवधि बढ़ाइछंती सरकार। फेब्रुआरी परिवर्ते मार्च 31 जाए समय देले सरकार। मार्च 31 सुधा प्रदूषण प्रमाणपत्र कराई नेबाकू कहिसंती परिवहन मंत्री। एप्रिल 1 रु प्रदूषण जांच कड़ाकड़ी करने निर्देश देइछंती मंत्री। परिवहन मंत्री बासभवन में बसिथिबा बैठक रे निष्पत्ति होईछि। परिवहन मंत्री सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी को नहीं बसिथिबा बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि। प्रदूषण सर्टिफिकेट मिलिले गाड़ी रे लागिबो ग्रीन स्टिकर। परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना सूचना। परवर्ती खबर मुख्य शासन सचिव दायित्व नेले अनुगर। नुआ मुख्य शासन सचिव भावे दायित्व नैछंती अनुगर। राज्यर प्रथम महिला मुख्य शासन सचिव भावे दायित्व नैछंती अनुगर। विदायी मुख्य सचिव मनोज आहूजांको ठारू नेले दायित्व। 47तम मुख्य शासन सचिव हेले अनुगर। अनुगर सामने अनेक आह्वान रही। समृद्ध ओडिशा गठन दिगरे प्रमुख भूमिका रहिबो। प्रशासनिक क्षेत्र में रही अनुगर 34 वर्षर अभिज्ञता। 1991 यूपी बासिंदा अनुगर। परवर्ती खबर बंद रहिला कैलेंडर बिक्री। श्रीमंदिर कैलेंडर रे त्रुटि प्रसंग। वर्तमान समय श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु कैलेंडर बिक्री बंद रहिला। श्रीमंदिर प्रशासन सूचना केन्द्र रे बिक्री हेउनी कैलेंडर। दुईटी जाक काउंटर आ बिक्री हेउनै कैलेंडर। कैलेंडर रे महाप्रभु को फोटो अदल बदल त्रुटि सामना को आसीतिला। एहाकु नै सेवायत भक्त तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करथिले। त्रुटि काहीकि हेला तर्जमा कराजिबो कहिथिले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। सूचना अनुसार श्री जगन्नाथ मंदिर कैलेंडर जगह स्थान में बलिया बलिया जगार जगह को नहीं असंतोष देखा देइछि। टेबुल कैलेंडर और फोटो कैलेंडर रे रही समान चित्र। महाप्रभु विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा समय फोटो रे मध्य त्रुटि रही। प्रथमे देवी सुभद्रा पर श्री जगन्नाथ और शेष श्री बलभद्र रथटଣା चित्र कैलेंडर रे रही। परवर्ती खबर नुआ वर्ष रे पुरी रे अलर्ट। आज नुआ वर्ष 2026 श्रीक्षेत्र संपूर्ण सीसीटीवी बलय नुआ वर्ष पुरी रे हाई अलर्ट। नियोजित रहिचंती 70 प्लाटून पुलिस फोर्स। श्रीमंदिर बाहर भितर भिड़ नियंत्रण ट्राफिक सुपरिचालना बेलाभूमि रे पर्यटकों सुरक्षा नियोजित करा जायछि 70 प्लाटून फोर्स। 33 डीएसपी एवं 62 जन इन्स्पेक्टर। नुआ वर्षर भिड़ को आखि आगे रखी पुरी पुलिस पक्षरु स्वतंत्र ट्राफिक एडवाइजरी जारी करा जायछि। आज मार्केट छकटारु नो व्हीकल जोन करा जायछि। एथिसह बड़दाण्ड लंबा बैरिकेड करा जायछि। जेपरि भक्त माने श्रृंखलित भाव में सिंहद्वार दे प्रवेश करि परिबे। श्रद्धालु माने सिंहद्वार दे मंदिर रे प्रवेश करिवे और अन्य 3टी द्वार दे प्रस्थान करिवे। वरिष्ठ नागरिक एवं भिन्नक्षमक पई स्वतंत्र धाड़ी और सुविधार व्यवस्था करा जायछि। पूरी भिड़ पई 20 मजिस्ट्रेट को दायित्व दिया जायछि। परवर्ती खबर 2026 रे भारत पाकिस्तान युद्ध। 2026 रे भारत पाकिस्तान युद्ध सतर्क कराइला अमेरिकार रिपोर्ट। 2026 मसीह भारत पाकिस्तान मध्य होई पारे भीषण युद्ध। अमेरिकार एक रिपोर्ट एभली संकेत देइछि। यासो से भारत को सतर्क कराइछि। अमेरिकार प्रमुख थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस नुआ रिपोर्ट सतर्क कराइछि। 2026 रे भारत पाकिस्तान मध्य भयंकर युद्ध होई पारे। काश्मीर आतंकी कार्यकलाप ही युद्धर प्रमुख कारण हेबो। केवल सेतिक नुहे दुई देश अस्त्र क्रय बढ़ाइथिबार उत्तेजना आहुरी बढ़ी पारे बोली रिपोर्ट दर्शाइछि। परवर्ती खबर सोफिया को दलीय चिन्हर आवश्यकता नहीं कहिले मोहम्मद मोकी। कटक रे कांग्रेस विधायिका सोफिया फिरदौस कांग्रेस बहिष्कृत नेता पूर्वतन विधायक मोहम्मद मोकिम को होर्डिंग को नहीं चर्चा जोर धरिछि। एहाकु नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती मोहम्मद मोकिम। से कहिछंती होर्डिंग आमे लगाई नाहु। कई समर्थक लगाई थाई पारंती एथिरे किछि असुविधा नहीं। सोफिया को दलीय चिन्हर आवश्यकता नहीं। समर्थक आमको अलगा करि नाहंती। मोहम्मद मोकिम आहुरी कहिछंती बीजेडी असंतुष्ट माने मो सह जोगाजोग रे अछंती। बीजेडी रे तीव्र कंदल चलिछि। मार्च रे राज्यसभा निर्वाचन बेले बीजेडी कंदल आहुरी तीव्र हेबो। याहारी उपरे आमे नजर रखिछु। कांग्रेस रे मध्य बहु नेता अवहेलार शिकार होइछंती। कांग्रेस रे मध्य बहुत नेता अवहेलार शिकार होइछंती। सेमाने मध्य आम सह जोगाजोग रे अछंती। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी को शोकवार्ता नहीं ढाका रे पहुंचिले जयशंकर।
ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଲେ ଚିଠି। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଗମ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଭାରତ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶୋକପତ୍ର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଢାକାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଂଲାଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରତର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ବାଂଲାଦେଶର ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ରିୟାଜ ହମିଦୁଲ୍ଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଢାକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଇନାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଦାବି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରେଡିଟ୍ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଏବେ ଚାଇନା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଭାରତ। ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲା ବୋଲି ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଚାଇନାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ଇ ସମ୍ପ୍ରତି କହିଛନ୍ତି, ବେଜିଂ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦ ସମେତ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ବିବାଦର ସମାଧାନରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଏପରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତକାର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ବିପଦମୁକ୍ତ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏମ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ କଟକ ସିଏଡି ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଜିତ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୟ ଭେଟିଦେଲା ଓଡ଼ିଶା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବିଜୟ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ 79 ରନରେ ହରାଇଲା ଓଡ଼ିଶା। ଆଲୁର କେସିଏ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଲ୍ଟି ଗ୍ରୁପ ଡି ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ମୁକାବିଲା ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। 50 ଓଭରରେ ଓଡ଼ିଶା 8 ୱିକେଟ ହରାଇ 272 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ 193 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ଅଧିନାୟକ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ 72 ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଦେବଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓ ସମ୍ବିତ ବରାଳ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 14ରୁ ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ରିହାତି। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଖବର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ରେଳବାଇ ଡିଜିଟାଲ ଟିକେଟ ବୁକିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ସିଧାସଳଖ ରିହାତି ପାଇବେ। ଏହି ରିହାତି କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ଆକାରରେ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ରିହାତି ହେବ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପ୍ ପାଇଁ ସୀମିତ, ସର୍ବତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ରେଳବାଇ ଜାନୁଆରୀ 14ରୁ ଜୁଲାଇ 14, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଲୱାନ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ ଉପରେ 3% ରିହାତି ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲଜ୍ଜିତ ଓ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି କହିଲା ବିଜେଡି। ଗତ 18 ମାସର ବିଜେପି ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶରେ ନିନ୍ଦିତ ଓ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟାରେ 18 ମାସରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ଦଳର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଓ ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାର ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋରାପୁଟରେ ମୋହନା ହାଇୱେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି 2ଟି ହାଇୱା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ମୋହନା ହାଇୱାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। 2 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇୱେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1562 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିମେସୁଲାଇଡ୍ ପେନ୍ କିଲର ବ୍ୟାନ୍। ନିମେସୁଲାଇଡ୍ ପେନ୍ କିଲର ବ୍ୟାନ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେନ୍ କିଲର ନିମେସୁଲାଇଡ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 100 ମିଲିଗ୍ରାମ ନିମେସୁଲାଇଡ୍ ଟାବଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଔଷଧ ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ଆଇନ 1940ର ଧାରା 26A ଅନୁସାରେ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି 148 ବିମାନ ବାତିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି 148 ବିମାନ ବାତିଲ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୃଶ୍ୟମାନ ନ ହେବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 148ଟି ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। 2ଟି ବିମାନର ଗତିପଥ ବଦଳା ଯାଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଯାତାୟାତ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏହାର କିଛି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମୁଦ୍ରରେ ବଢିବ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଶକ୍ତି। ଇଟାଲୀରୁ ଆସିବ 48 ଟର୍ପିଡୋ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବୁଡାଜାହାଜର ଘାତକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ଇଟାଲୀ କମ୍ପାନୀଠାରୁ 48ଟି ଟର୍ପିଡୋ କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 1896 କୋଟି। এই কোম্পানি থরে ভিভিআইপি হেলিকপ্টর দুর্নীতিরে জড়িত ইটালীয় কোম্পানি অংশ লা। পরবর্তী খবর ফেব্রুয়ারি 1 হব এনএমএস পরীক্ষা। ফেব্রুয়ারি 1 অনুষ্ঠিত হব জাতীয় আয় ভিত্তিক মেধাবৃত্তি পরীক্ষা। শিক্ষক শিক্ষা নির্দেশালয় ও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান এসিআরটি দ্বারা পরিচালিত হব এই পরীক্ষা। এনে এসিআরটি পক্ষরু সমস্ত জেলা শিক্ষা আধিকারিক চিঠি করা যাইছি। 2025-26 শিক্ষাবর্ষ পাই 3314টি জাতীয় আয় ভিত্তিক মেধাবৃত্তি দিয়াଯିବ। ଏହା କେବଳ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଅଣ ଆବାସିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଓଏବି ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଏବି ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏସିଆରଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ମାସ ବଢିଲା ଇ କେୱାଇସି ଅବଧି। ଆହୁରି 2 ମାସ ବଢିଲା ରାସନ କାର୍ଡ ଇ କେୱାଇସି ଅବଧି। 96% ଲୋକଙ୍କର ଇ କେୱାଇସି ଶେଷ। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଆହୁରି 2 ମାସ ବଢିଲା ରାସନ କାର୍ଡ ଇ କେୱାଇସି ଅବଧି। ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ଶେଷ ହେଉଥିଲା ଇ କେୱାଇସି ଅବଧି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 96% ଲୋକଙ୍କର ଇ କେୱାଇସି ଶେଷ ହୋଇଛି। 2 ମାସ ଇ କେୱାଇସି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଏବେ ଯାଏଁ 8 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି ସରକାର। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି 13 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ। ଅପରପକ୍ଷେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 15 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5-0 ସିରିଜ ମୂଳପୋଛ କଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଞ୍ଚମ ଟି20 ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ 15 ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି 5-0 ସିରିଜ ମୂଳପୋଛ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ 7 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 175 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 7 ୱିକେଟ ହରାଇ 160 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। 5ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ରହିଛି। ଏନେଇ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀ ହେଲା ମହାନଗର ନିଗମ। ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଲା ମହାନଗର ନିଗମ। ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ସରକାର। ଜୁଲାଇ 3ରେ ମହାନଗର ନିଗମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋଇସିଙ୍ଗା, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଯଶୀପୁର ଓ ବସ୍ତା ସହର ଏନ୍ଏସି। ତେବେ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ମହାନଗର ନିଗମର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିବା ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ପୌର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲୋଇସିଙ୍ଗା, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଯଶୀପୁର ଓ ବସ୍ତା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 24ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଏବଂ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 5ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନୋଜ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆରତୀ ଆହୁଜାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭବତୀଙ୍କୁ ରାଜଭବନରେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଜୟଶ୍ରୀ କମ୍ଭବତୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ରୂପା ରୋଶନ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଆହୁଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପଦୋନ୍ନତି ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏସ୍ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ଆଇପିଏସ୍ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆଇଜି ପାହ୍ୟା ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଇଥିବା ଆଇପିଏସ୍ ପ୍ରକାଶ ଆର୍, ଆଇପିଏସ୍ ଅନୁପମା ଜେମ୍ସ ଏବଂ ଆଇପିଏସ୍ ଏଲ୍ ଦିବ୍ୟା ଭିଙ୍କୁ ଆଇଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋର୍ଟ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଚାଲି ଆସୁଛି କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଇନଜୀବୀ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପକ୍ଷ ରଖନ୍ତି, ବିଚାରପତି ଇଂରାଜୀରେ ରାୟ ଶୁଣାନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଇଂରାଜୀରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର ବାହାରୁଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଆରେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଠିଛି ଦାବି। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ କୋର୍ଟକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ପେଶି ହେଉଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାତୃଭାଷାରେ କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଇନଜୀବୀ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇ
एथिपाई आह्वान देइछन्ति केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। परवर्ती खबर खूब शीघ्र पारादीप बेलाभूमि हेबो ब्लू फ्लैग बीच। खूब शीघ्र पारादीप बेलाभूमि हेबो ब्लू फ्लैग बीच। पारादीप रे 3 किलोमीटर बेलाभूमि हेबो। उन्नतीकरण पई खर्च हेबो प्राय 24 कोटी टंका। एई अवसर रे ओडिशा सरकारक मानव संबल विभागर प्रमुख सचिव एनबीएस राजपूत जगतसिंहपुर जिलार विभिन्न लोकाभिमुखी प्रकल्प गुड़िक बुली देखिछन्ति। एई ब्लू फ्लैग बीच निर्माण हेले पारादीप रो रूपरेख बदलिबा सहित अंतर्जातिक क्षेत्र रे पारादीप को पर्यटकक संख्या वृद्धि पाइब। परवर्ती खबर चांदीपुर रे डीआरडीओ पक्षरु द्रुत क्रमागत 2टी प्रलय क्षेपणास्त्र सफल परीक्षण। देशर प्रतिरक्षा क्षमता को सुदृढ़ करने पर प्रतिरक्षा गवेषणा एवं विकास संगठन डीआरडीओ प्रलय क्षेपणास्त्र एक प्रमुख एवं सफल परीक्षण करिछि। ओडिशार चांदीपुर गोटी लॉन्च रु 2टी प्रलय क्षेपणास्त्र किछि सेकेंड मध्यरे निक्षेप करा जायतिला।